शुभ सकाळ पिलामाने आजिर विज्ञान क्लास को तुम समस्त को स्वागत करुच्ची। आमे पढ़ुले धातु और अधातु। गत क्लास रे आमे धातु और अधातुर रासायनिक प्रतिक्रिया उपरे आलोचना करुले। धातु और अधातु अम्लजान सह किपरि प्रतिक्रिया करती, अम्ल सह किपरि प्रतिक्रिया करती। आज आमे एबे पढ़िबा सेमानकर क्षार सह किपरि प्रतिक्रिया करती। धातु और अधातु क्षार सह कौन प्रतिक्रिया करती। एथिपाई परीक्षाटी करिया पड़ियो। कौन दरकार आवश्यक जिनिस परीक्षा नली 3टी स्पिरिट बत्ती दिआसिली परीक्षा नली स्टांड नबा, टेस्टी होल्डर नबा, सोडियम हाइड्रोक्साइड खंड किबा बोतल 10टा खंड, टीण खंड, एल्युमिनियम तार किंबा पात टिके नै जिबा। तापरे परीक्षाटी को किपरि करिबा। परीक्षा पद्धति गोटे परीक्षा नली 5 मिली जल नबा, सेथिरे कोन करिया 3 रु 4टी सोडियम हाइड्रोक्साइड खंड प्लास्टिक चम्मच साहाय्य पकई देबा। परीक्षा नलटी कोन करिया ना सामान्य भाव हलाइले बटिका गुड़िक ता भितर कोन हो ना द्रवीभूत हो। यह द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रवण तैयारी है। आम टिके पूर्व भी पढ़ी सोडियम जल द्रवीभूत हेले कौन हम ना सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रवण तैयारी है। तापर कौन करवा ना छोट 10टा खंड ए पकाई मिश्रण को भल रूपे उत्तप्त कर। परीक्षा नली मुहरे जलंता दिआसिलिकाटी देखाओ। पफ शब्द है कि नहीं खातार लेख। द्वितीय परीक्षा नली कौन ना प्रथमे सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रवण प्रस्तुत करिया, तापरे मिश्रण रे छोट एल्युमिनियम खंड पकाई कि भल रूपे उत्तप्त करिया। प्रथम परीक्षा रे 10टा खंड पकाइले, द्वितीय परीक्षा रे कौन पकाइया एल्युमिनियम खंड पकाइया एवं परीक्षा नली मुहरे जलंता दिआसिलिकाटी देखैबा। कौन पई ना पफ शब्द है कि नहीं। तृतीय परीक्षा नली रे प्रथमे सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रवण प्रस्तुत करिथिबा ता मिसे मिश्रण रे छोट छोट टीण खंड पकाई भल रूपे उत्तप्त करिया। परीक्षा नली मुहरे सेमती कौन करिया ना जलंता दिआसिलिकाटी देखी शुणिबा पफ शब्द है कि नहीं लिखिकी रखिबा। पिले माने ता सावधानता किछि अवलंबन करिया। कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड बटिका को हाथ रे धरले चर्म और मांस क्षत हो पारे, तेणु ताको प्लास्टिक चम्मच रे बोतल बाहर करिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोतल को खोला रखिले प्रथम तो बायर कार्बन डाइऑक्साइड बा जो अंगारक अम्ल सह प्रतिक्रिया करी से कौन करे ना सोडियम कार्बोनेट रे परिणत हो। द्वितीयतः से बायर जल कण शोषी पानिया हो जिवो। टेस्ट ट्यूब गुड़िक उत्तप्त करिया बेले टेस्ट ट्यूब होल्डर रे आमे ताको धरिबा। परीक्षा लब्ध तथ्य पिला माने ये तो सावधानता गला। आमे जो 3टा परीक्षा करथिले तादर आमे कोन पाइले तिरे कोउथरे पफ शब्द हला केउथरे पफ शब्द हैला नहीं। तीनोटी जांक परीक्षा नली रे पफ शब्द सृष्टि हैला काहेकि। केतेक धातु और सोडियम हाइड्रोक्साइड मध्य प्रतिक्रिया संघटित हो हाइड्रोजन गैस सृष्टि है। उक्त हाइड्रोजन दहनर जोगु पफ शब्द सृष्टि हैला। जब आम 3टी परीक्षा करथिले एल्युमिनियम 10टा नहीं टीण पकई सोडियम हाइड्रोक्साइड मिश्रण रे सेतिरे जो जलंता दिआसिलिकाटी देखैला बेले से कोन हितला ना पफ शब्द सृष्टि हितला। काहेकि हितला ना केतेक धातु और सोडियम हाइड्रोक्साइड मध्य प्रतिक्रिया संघटित हो हाइड्रोजन सृष्टि। हाइड्रोजन टा कोन हाइड्रोजन दहन जोगु पफ शब्द सृष्टि होइतला। विभिन्न परीक्षा जना जाइए अधातु और क्षार मध्य संगठित प्रतिक्रिया अत्यंत जटिल, तेणु विद्यालय स्तर यार आलोचना समीचीन नुहे उचित नुहे। एबे आमे देखिबा लवण सह कौन प्रतिक्रिया घटे। तिबे कौन कौन जिनस नबा 6टी 100 मिली बीकर 6टी बीकर कागज खंड रे लिखाई दिबो ए बी सी डी ई एफ। प्रत्येक बीकर बाहर पार्श्व से मध्य गोटे लेखिन कागज अठा दे लगेबा। गोटे 100 मिली अंशाकित कौन दियो ना माप जार सिलिंडर नबा, गोटे काच दंड ग्लास रटे नबा, गोटे प्लास्टिक चमच नबा। रासायनिक पदार्थ कौन कौन नबा कपर सल्फेट CuSO4 लवण थिबा पैकेट बा बोतल, जिंक सल्फेट ZnSO4 लवण थिबा पैकेट बा बोतल, फेरस सल्फेट से FeSO4 लवण थिबा पैकेट बा बोतल, ईषत सबुज रंगर, जिंक खंड थिबा पैकेट, 2 बा 3 सेमी दैर्घ्य विशिष्ट लुहा कंटा 2टा नबा, कपर टर्निक्स थिबा पैकेट नबा। परीक्षा किपरि करिया अंशा सहित जो जार नहीं तादरे मापी प्रत्येक रे 50 मिली लेखा जल नबा।
ବିକରେ ଏରେ 1 ଚାମଚ କପର ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକ ପକାଇବା ଏବଂ କାଚ ଦଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବା ଯେପରିକି ସମସ୍ତ ଲବଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଗ୍ଲାସ ରଡ୍ଟିକୁ ଧୋଇଦିଅ। ବିକରେ ଏର ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଏହା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ବିକର ବିରେ ମଧ୍ୟ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସେହିଭଳି ସି ଓ ଡିରେ FeSO4 ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗ ଈଷତ୍ ସବୁଜ ଏବଂ ZnSO4 ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ କ'ଣ? ଏ ବିକରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଜିଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ବି ବିକରେ ଗୋଟିଏ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପକାଅ ଏବଂ ସି ବିକରେ ଖଣ୍ଡେ ବା 2 ଖଣ୍ଡ ଜିଙ୍କ ପକାଅ। ବିକର ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ପରେ ଅନ୍ତତଃ 15 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ରଖିଦେବା। ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ କ'ଣ କରିବା? ଡି ବିକରେ 2 ବା 3 ଗ୍ରାମ କପର ଟନିକ୍ସ ପକାଇବା। ଇ ବିକରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପକାଅ। ଏଫ୍ ବିକରେ ପୁଣି 2 ଗ୍ରାମ ବା 3 ଗ୍ରାମ କପର ଟନିକ୍ସ ପକାଇବା। ଏହି 3ଟି ବିକରକୁ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି 15 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ରଖିଦେବା। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକର ଫଳାଫଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଓ ଜଳର ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ବେଗ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ହୁଏତ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଇପାରେ, ଆଉ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ରଖିଦେବା। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା। କ'ଣ ଦେଖିବା? ବିକର ଏରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏଥିରେ ଥିବା ଦ୍ରବଣର ନୀଳ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ନା ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହେଇଗଲା। ଦ୍ରବଣର ନୀଳ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ପକାଯାଇଥିବା ଜିଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଆବରଣ ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ବିକରେ ସଂଗଠିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ନା କପର ସଲଫେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜିଙ୍କ। এটা କ'ଣ ହେଇଗଲା? ନା ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ କପର ହେଇଗଲା। ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଦ୍ରବଣ ହେଇଗଲା ହେଲା, କପର ଆସିଲା। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଦ୍ରବଣ ଥିଲା କେଉଁଟା? କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣଟା। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଜିଙ୍କ ଖଣ୍ଡର କିଛି ଅଂଶ କପର ସଲଫେଟ୍ ଯୌଗିକରୁ କପରକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରି ତାହାର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ, ଯଦ୍ୱାରା କପର ସଲଫେଟ୍ ଓ Cu ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଥିଲା କପର ସଲଫେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜିଙ୍କ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଜିଙ୍କ ଖଣ୍ଡର କିଛି ଅଂଶ କପର ସଲଫେଟ୍ ଯୌଗିକ, ଏଇ ଯେଉଁ କପର ସଲଫେଟ୍ ଯୌଗିକରୁ କପରକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରିଦେବ। ଆମର ଏଠି ଅଛି କପର ସଲଫେଟ୍, ଆଦେହରୁ ସେଇ ଯେଉଁ କପରଟାକୁ କ'ଣ କରିବ? ବିସ୍ଥାପନ କରିଦେଇ ଅଲଗା କରିବ। ତା ପାଖରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ZnSO4 ହେଇଯିବ, ଆଉ କପରଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଏଇକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ବିକର ବିରେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ କଲେ? ଏଥିରେ ଥିବା ଦ୍ରବଣର ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଈଷତ୍ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ପକାଯାଇଥିବା ନୂଆ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଉପରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଆବରଣ ଦେଖାଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏ ଦ୍ରବଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଈଷତ୍ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ନୂଆ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଉପରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଆବରଣ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କ'ଣ? କପର ସଲଫେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ କପର ହେଇଗଲା। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଲୁହା କଣ୍ଟାର କିଛି ଅଂଶ କପର ସଲଫେଟ୍ ଯୌଗିକରୁ Cuକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରି ତାର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ, ଯଦ୍ୱାରା ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ଓ କପର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଏଇଟା ହେଉଛି କପର ସଲଫେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଇରନ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ? ନା କପରକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରି ଏଠି ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେବ, କପରଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଲୁହା କଣ୍ଟାର କିଛି ଅଂଶ କ'ଣ ହେବ? ନା କପର ସଲଫେଟ୍ ଯେଉଁ ଯୌଗିକଟା ଅଛି ତା ଦେହରୁ କପରକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରିଦେବ, କପରକୁ ସେଠୁ ଅଲଗା କରିଦେବ। ତା ଜାଗାରେ କିଏ ରହିବ? ନା Fe ରହିବ। ତାই ସେଇଟା ହେଇଯିବ FeSO4 ହେଇଯିବ ଆଉ କପର ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତା ଜାଗାରୁ ହଟେଇ ଦେଲେ, ବିସ୍ଥାପିତ କଲେ। କାହାକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଏଠି? ନା କପରକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ବିକର ସିକି ଯିବା। କ'ଣ ମିଳିଲା ଏଥିରେ? ଏହି ଦ୍ରବଣର ଈଷତ୍ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ପକାଇଥିବା Zn ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଆବରଣ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କ'ଣ? ନା FeSO4 ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜିଙ୍କ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ZnSO4 ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲୁହା, ଏବେ କେତେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଆବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। Fe ଉପରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଆବରଣ ହେବ। ଈଷତ୍ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଦ୍ରବଣ ହେଉଛି FeSO4 ବା ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍।
ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ZnSO4 ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଦ୍ରବଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍। ଏଠାରେ ଏଟା କିଏ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଯିବ? ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା Zn ଖଣ୍ଡର କିଛି ଅଂଶ FeSO4 ଯୌଗିକରୁ Feକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରି ତା'ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ, ଯଦ୍ୱାରା ZnSO4 ଓ Fe ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ। ପୂର୍ବ ଉଦାହରଣ ପରି ଏ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ବିକ D, E ଓ Fର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକରେ ଥିବା ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା ପକାଇଥିବା ଧାତୁରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତିନୋଟି ଯାକ ବିକରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଘଟିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଉପରୋକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣା କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବିକର Aରେ ଜିଙ୍କ୍ ଧାତୁ କପର ଧାତୁକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିକର Fରେ କପର ଧାତୁ ଜିଙ୍କ୍ ଧାତୁକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କଲା ନାହିଁ। ବିକର Bରେ ଆଇରନ୍ କପରକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ବିକର Fରେ କପର ଧାତୁ ଆଇରନ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରୁନାହିଁ। ବିକର Cରେ ସେମିତି Zn ଧାତୁ Fe ଧାତୁକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିକର Eରେ Fe Znକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରୁନାହିଁ। ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତ୍ତି କରି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ Zn Fe ଠାରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ଜିଙ୍କ୍ ଆଇରନ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଏବଂ ଆଇରନ୍ କପର ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରଣୀତ ନିୟମଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ? ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁର ଲବଣର ଦ୍ରବଣରୁ ସେହି ଧାତୁକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରି ନିଜେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ, ଯାହାଫଳରେ ନୂତନ ଲବଣ ଓ ନୂତନ ଧାତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ? ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁଟା କ'ଣ କରିବ? କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁର ଦ୍ରବଣରୁ ସେହି ଧାତୁକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଦେବ, ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦେବ, ନିଜେ ସେ ସ୍ଥାନ ଯାଇ ଅଧିକାର କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ନୂତନ ଲବଣ ଆଉ ନୂତନ ଧାତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ନିୟମରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁର ଲବଣର ଦ୍ରବଣରୁ ସେହି ଧାତୁକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିକ D, E, Fରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଘଟିତ ହେଲା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଅଧାତୁ ଓ ଲବଣ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଘଟିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧାତୁ ସହିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧାତୁର ଓ ଲବଣ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଘଟିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗିତା। ଜୀବଜଗତ, ଜଳ ଜଗତ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସୋଡ଼ିୟମ, ପୋଟାସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆଇରନ୍, କପର, ଜିଙ୍କ୍ ଆଦି ଧାତୁ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, କାର୍ବନ, ଫସ୍ଫରସ୍, ସଲଫର, ଆୟୋଡିନ୍ ଆଦି ଅଧାତୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆଉ ଦହନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୌଗିକ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜଳ। ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବାୟୁରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ମୃତ୍ତିକାରୁ ଜଳ ବଷଣ କରି କରୁଛି। ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଏହା କେତେକ ଜୀବଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଆମର ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସବୁ ଜଳ ଏସବୁ ଧାତୁ ଆଉ ଅଧାତୁରେ ତିଆରି ପଦାର୍ଥ। ପ୍ରକୃତିରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଔଷଧ, ତନ୍ତୁ, ରବର, ଅଠା, ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଆଦି ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ସେହିଭଳି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଔଷଧ, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ, ରାସାୟନିକ ସାର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କଳକାରଖାନା, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଅଟୋମୋବାଇଲ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଟ୍ରେନ୍, କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଇତ୍ୟାଦିର ଅଂଶ ତିଆରି କରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ଜିନିଷ, ରନ୍ଧନ ପାତ୍ର, ବାସନ କୁସନ, ଚାଷ ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତ ସବୁ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଜାଣିଛ। ଘରେ ଚାଷ କାମରେ ହେଉ କି କଳକାରଖାନାରେ ତିଆରି ହେଉ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ତିଆରି ହେଉ, ସେଥିରେ ସବୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଧାତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତୁମେ ତୁମ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର ଥିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର ସବୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିଲ। ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ବୁଝିଲ। ଧାତୁର ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କ୍ଷାର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଲବଣ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏସବୁ ବୁଝିପାରିଲ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଉ ଧାତୁ ଅଧାତୁର ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାକୁ ବି ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠାରେ ରଖିବା। ଯଦି ତୁମର କୌଣସି ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମର ଯେଉଁ ଅଛି ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ବୁଝିବାରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତାକୁ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି ପଠାଇବ। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠାରେ ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।